कर्नाटका गुलबर्गा जिले के जवर्गी टाउन में मूसलाधार बारिश की वजह से वार्ड नंबर 16 झोपड़पट्टी, बोगी एरिया, दरगाह कॉलोनी और वार्ड नंबर 1 पूरी तरह से बारिश के पानी में डूब गया है, जिसके नतीजे में लाखों रुपये की इमलाक का नुकसान हुआ है। किसानों की फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। इस बात का जिक्र एडवोकेट मोइनुद्दीन इनामदार, सदर टीपू सुल्तान कमेटी जवर्गी ने अपने सहाफ़ती बयान में किया है। एडवोकेट मोइनुद्दीन इनामदार ने मज़ीद कहा कि इस सिलसिले में जवर्गी के एमएलए डॉक्टर अजय धर्म सिंह को इत्तला दी गई है। तमाम हालात से उन्हें आगाह करवाया गया है। मुकामी हुक्काम पर जोर देते हुए फौरी तौर पर राहत कार्य शुरू करने को कहा है। तशखीस करके मुनासिब मुआवजा देने की मांग की। जिन लोगों के घर पूरी तरह से डूब चुके हैं उन्हें आर्जी रिहाइश फराहम करने का मुतालबा किया। तो आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट अतराफ टीवी उर्दू न्यूज़। ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಣ್ತಾವ್ರಿ ಮನೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹೊಂಟದ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು 20 ರೇಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಹೊಂಟದ ನೋಡ್ರಿ, ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನು ಭಾರಿ ಇದು ಮಾಡ್ತದೆ. ಪೂರಾ ನೀರಾಗ ಎಲ್ಲ ನೀರಾಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟವು. ಮಂದಿ ಮನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಊರಾಗ ಎಲ್ಲ ಅಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಕತ್ತವ್ರಿ. ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಮಳೆ ಬಂದ್ಬಿಡ ಹೋಗ್ತೀವ್ರಿ. ನಾವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಓಡಾಡಿವ್ರಿ. ಪರಿಹಾರ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕೊಡ್ರಿ ನಮಗೆ. 12-1 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಮಂದಿ ಜಾತ್ರೆ ಓಡಾಡಿ ಅಂಟಿ ಬಾಂಡೆ ಎಲ್ಲ आज जो जेवर्गी के अंदर बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से जो झोपड़पट्टी एरिया है, जो वार्ड नंबर 16 है, यहाँ पर जो पूरे गरीब लोग रहते हैं, यहाँ पर आकर देखें तो मालूम होगा कि सब लोगों के कम से कम 50 से 100 घर डूबे हैं। जो उनके खाने पीने का सामान है, जो जिनकी ज़िंदगी गुजारने का सामान है। तो इसलिए मैं जेवर्गी के एमएलए अजय सिंह साहब से और तहसीलदार से और डीसी मैडम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जल्द से जल्द तुरंत इस एरिया में आए, आकर इस घर वालों से मिले, ये एरिया के घर वालों से मिलकर इन्हें ये जो परिहार देना है आप उनको दें, क्योंकि इनको बहुत लॉस हो गया है। रात में ये लोग पूरा ये एरिया छोड़कर दूसरे एरिया में शिफ्ट हुए हैं। तो ये जिम्मेदारी बनती है कि तालुका एडमिनिस्ट्रेशन की और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की और यहाँ के एमएलए की, आप तुरंत इनको आकर मिले और इनको परिहार दिलाएं। अगर आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ये लोगों की हिफाजत करना है। जो आप देख रहे हैं नाला है, यहाँ पर सैलाब की तरह बह रहा है। कम पूरे इधर देख सकते हैं, पूरे घर डूबे हैं पानी के अंदर, इधर भी पूरे घर डूबे हैं। इसलिए मैं यहाँ पर हम लोग आकर देखे हैं, आप भी तुरंत आइए, आकर देखकर ये एरिया वालों को परिहार दीजिए और उनके जो लॉस हुआ है वो उनको भर्ती कराइए।
सर नमस्ते सर। सर इधर झोपड़पट्टी एरिया में आए थे सर हम लोग। हाँ बारिश बहुत ज्यादा होने से कम झोपड़पट्टी के एरिया की जो पीछे की लाइन है देखो सर, उर्दू स्कूल के पीछे की वो पूरी लाइन पूरे घर सब डूब गए हैं सर। एमएलए साहब की भी बात की, हाँ सर घर सब डूब गए, लोग बाहर है मालिंगराय गुड़ी में आकर, थोड़े लोग उधर दूर दूर जाके हैं सर। आप लोग थोड़ा आकर एक बार विजिट कीजिए झोपड़पट्टी एरिया सर, वार्ड नंबर 16। हाँ ठीक है सर, इसलिए ऐसा कीजिए सर, बहुत लास्ट में हो गए सर सब लोग। शादी हो ನಾವು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಸುದ್ದಿ ದಾಟ್ಲಾಕ್ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಮ್ ಯಾಕಡೆ ಬರ್ಬೇಕು ನೀರಾಗ ಮುಣಿಗಾಡ ಮನಿ ಅದೊಂದು ಆಟೋ ತೋರಿ ನೀರಾಗ ಮುಣಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ನರ್ಮಳ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ 3 ಮುಂದೆ ಹಿಡಿತಾನೆ ನೋಡಿ ಹಿಡಿ ನನಗ ಏನೋ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ತಗೋದಾಗಿಲ್ಲ पानी गिरने सब गए आपका पूरा पानी अंदर पूरा भरा था रात में आता गया पानी पूरा बहुत ग्राउंड में जल्दी अजय ಈಗ एमएलए उधर तक निकल नहीं सुबह भाई मम्मा रिक्वेस्ट ಇಲ್ಲ ಅಸಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೇವ್ರಿ ಎಮ್ಎಲ್ಎ ಡಿಸಿಗೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಎಮ್ಎಲ್ಎ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ सर आज बहुत आया सर बारिश देवरिया में, तो बहुत सुंदर, तो बहुत हम लोग ऑलरेडी विजिट में है सर झोपड़पट्टी एरिया, उधर बुद्धि एरिया, तो अभी कम से कम 100 घर है सर झोपड़पट्टी एरिया के 100 घर डूबे सर अंदर। अभी आप चाहे तो मैं वीडियो कॉल पे बता सकूँ, लेकिन मैं तहसीलदार को भी कॉल किया, अभी तक रिसीव नहीं करे सर, मैडम को भी किया, थोड़ा आप उनको इमीडिएट कॉल करके सर उनके पास ये घर वाला को थोड़ा आगे तुरंत विजिट करने के लिए बोला सर। सर वहाँ यहाँ के एरिया के थोड़ा बात करते हैं एमएलए साहब ಫೋನ್ ಹಚ್ಚ ಮಾತಾಡತ್ತಾರ ಬರ್ತಾರನ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ ನಮಗ್ ತಿರುಗಾಡತ್ತ ನೋಡ್ರಿ ನೀರಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ
ಬೇಕಾದೆಲ್ಲ ಮಾಡತ್ತ ಇಲ್ಲ ತಗೋದೇಶಿದೆ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದು हौद सच नहीं वो ज्यादा पानी गरम ये गरम नहीं होगा सच ये गरम ले हाँ ले ले हाँ ले मामा बोल कल ನೋಡ್ರಿ ಹಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾತು ಮಾಡೋದು ಕಟ್ಟೆದ ನೋಡ್ರಿ ಖಾಲಿ ಬರ್ಸಂಗಿಲ್ಲ ಕಟ್ಟೆದ್ರಿ ಆ ಕಡೆ ಕಟ್ಟೆದ ಕಡೆ ಕಟ್ಟೆ ಸೈಡ್ ಕಟ್ಟೆವ ನೋಡ್ರಿ अभी टोकरी हमारी चाहिए ಬಾಟ ಸುತ್ತಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮದುವೆ ಆಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಕ ಇದು ನೋಡಿ ಸಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅಂಜಿಕೆ ಮನೆ ಓಡಿ ಕಡಿ ಕೂತಾರ ನೋಡ್ರಿ ಮನೆಗೆ ಯಾರು ಬಂದು हाँ ಕಾಕ ಏನೂ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಇದಾಗಂಗ ಯಾರ ಒಬ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಷ್ಟು ನೀರಾವ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಜರ ಆ ಫ್ರಿಜ್ಜಿಂದ ಇದು ತೆಗ್ದಿರಲ್ಲ ರೈಟ್ ರೈಟ್ ರೋಡಿಗೆ ಹಾಂ ರಾತ್ರಿ ಎದ್ದಕ್ಕೆ ಹಳ್ಳ ಬಂದದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮಳೆ ಒಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿ ನಮ್ಗೆ ಅರಿವು ಇಲ್ರಿ ಪೂರಾ ಮನ್ಯಾಗ ನೀರು ಹಾಕೊಂಡ ಮ್ಯಾಗ ಎಚ್ಚರಾಗ್ಯದ್ರಿ ಎದ್ದು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ಬರ್ಲಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಸದಕ್ಕೆ ಇಲ್ರಿ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಹೈರಾಣ ಬಿದ್ದಂಗೆ ಆಗ್ಯದ್ರಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಮನಿ ಕಾಣ್ತಲ್ರಿ ಇದು ಯಾರ್ದ್ರಿ ಇವ್ರದ್ರಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹಿಟ್ಟು ಜೋಳ ಏನಿತ್ತು ತೊಯ್ದು ನೀರಾಗ ನಿಂತಾವ್ರಿ ಜೀವದ ಕಬರಿಂದ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬಂದೀವ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಲ ಪಾಲ ಅಲ್ಲೇ ಒಳಗೆ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೀವ ಮುಗದೆ ದೊಡ್ಡ ಮಾತು ರೀ ಇಲ್ಲಿ ಮನಿ ಕಾಣ್ತಲ್ರಿ ಇದು ಮನಿ ಏನ್ ಅಂಗಡಿ ಅದ ಏನ ಮನಿ ಅದ್ರಿ ಇದು ಅಂಗಡಿಯಾಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಇದಾಗಿ ಬಿಟ್ಟವ್ರಿ ಏನೇನ್ ಇತ್ರಿ ಅಂಗಡಿಯಾಗ ಎರಡು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಕ್ಕಿ ಐತ್ರಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಜೋಳ ಐತ್ರಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಸಕ್ಕರೆ ಐತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲ್ ಐತ್ರಿ ಅದ್ರಾಗ 7 ಲಕ್ಷ ಮಾಲ್ ಐತ್ರಿ ಅಂಗಡಿಯಾಗ ಮತ್ತೆ 7 ಲಕ್ಷ ಮಾಲ್ ಎಲ್ಲ ನೀರಾಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ತಿರ್ಸಿತ್ರಿ ಟಿವಿ ಅದ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತು ಹೋಗ್ಯಾವ್ರಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಪೂರಾ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಯಾವ್ರಿ ಸೊಂಕಿನ ಮಟ್ಟ ನೀರ್ ಅವ್ರಿ ಅಣ್ಣ ಇಷ್ಟು ನೀರ್ ಬರ್ಲಕ್ ಕಾರಣ ಏನ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ ಆಗ್ಲತ್ತ ಸಮಸ್ಯೆ ಫ್ರಿಜ್ ಸಾರ್ದಾಗ್ಯದ್ರಿ ಫ್ರಿಜ್ ಸಾರ್ದಾಗಿ ಸಲಂದಾಗಿ ಅದ್ರಾಗೆಲ್ಲ ಕಸ ತುಂಬ್ಕೊಂಡವ್ರು ಕಸ ತುಂಬಿ ಸಲಂದಾಗಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡವ್ರಿ ಇದು ಫ್ರಿಜ್ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಬೇಕ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಫ್ರಿಜ್ ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಫ್ರಿಜ್ ಎಲ್ಲ ಎತ್ತರ ನೀರು ಜನರ ಸುತ್ತ ಪಾಟಿ ತಂದು ನಮಗೆ ನೀರು ಹೋಗಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಉಳ್ಕೊತೀವ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ರಿ ಇವು ಲೈಟಿನ ಕಂಬದ ಹೇಳ್ರಿ ಹೇಗೆ ಲೈಟಿನ ಕಂಬನು ಪೂರಾ ನೀರಾಗವ್ರಿ ಹಳ್ಳದಾಗ ಪೂರಾ ಇದು ಆಗತ್ತವ್ರಿ ಅವನು ಯಾರಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಯಾವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ತದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಹಳ್ಳ ಬಂದದ್ದು ಎಡಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಬಂದಿರ್ತೀವಿ ಅವ್ರಿಗೇನಪ್ಪ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಹಾಕಿರಿ
ಇಲ್ಲ ನಿಂದ್ರಿ ಮಲ್ಲ ಜಲ್ದಿ ಬಂದು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅವರು ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ, ಎತ್ತಲ್ರಿ, ಯಾರು ಎತ್ತಲ್ಲ ಈಗ. ನೀವೇ ಫೋನ್ ಯಾರು ಇವರಿಗೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ನೀರು ಪ್ರೆಷರ್ ಗಾಡಿ ಅದ. ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 1 ಬುಕ್ಕಿ ಏರಿಯಾ, ಜೇವರ್ಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 1. ಇಲ್ಲಿ ತಡರಾತ್ರಿ 3-4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸುರಿದ ಭಾರೀ ಮಳೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ, ಮನೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಳ್ಳದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಕರಲ್ಲಿ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ, ಹಳ್ಳ ಬಂದಿರೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಏನು ರಾತ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಿಂದ ಇಡೀ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೇವರ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇದು ಬುಕ್ಕಿ ಏರಿಯಾ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 1 ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಡ ಜನರ ಮನೆಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ದನಗಳ ಕೊಠಡಿಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ತಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಲ್ಲಿ, ಇದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ನೀರು, ಇದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೂಡ ಮುಳುಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ನೀರಾಗಿ ಅನೇಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಜನ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಮಳೆ, ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೇವರ್ಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 16 ಝೋಪಡ್ಪಟ್ಟಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 12 ಗಂಟೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಏನು ಹಳ್ಳ ದಂಡಿಗೆ ಏನು ಏರಿಯಾ ಇದೆ ಆ ಏರಿಯಾದ ಜನ ಮನೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕಜೇವರ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಾನಿ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ತಾವು ಎಲ್ಲ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೊಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಏನು ಬೆಳೆಗಳು ಹಾನಿಯಾಗಿವೆ. ಮತ್ತು ಜೇವರ್ಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ತಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೇವರ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಯಾರ್ಯಾರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೇವರ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹತ್ತಿ ಮತ್ತು ತೊಗರಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು DC ಅವರಿಗೆ ಈಗ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ನಾವು ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವ್ರು ತಕ್ಷಣವೇ ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ತಹಸೀಲ್ದಾರರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಮೊಯ್ಯದ್ದೀನ್ ಇನಾಮದಾರ್, ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ। इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है हिंदुस्तान में रियासत कर्नाटका के तारीखी शहर गुलबर्गा में
सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट एक फ़कीदुल मिसाल तालीमी कहकशां है जिसके दामन में मुख्तलिफ दरख्शां सितारे मौजूद हैं जो बरसों से जहालत की तारीखी में शबो रोज़ इल्म की रोशनी फैला रहे हैं। वो चमकते सितारे हैं नेक्स्ट जनरेशन पीयू साइंस कॉलेज, अल करीम कॉलेज ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग, सैयद अबू बकर सिद्दीक सैयद बारे कॉलेज ऑफ नर्सिंग, KBS कासिम बी साहिबा कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड फिजियोथेरेपी। यहाँ जदीद आलात से लैस लेबोरेटरीज में आला तालीम याफ्ता फैकल्टी जामे तालीम फराहम करते हैं। यहाँ इल्मी और अमली तजुर्बे के साथ तलबा और तालिबात के रोशन मुस्तकबिल के लिए महारत फराहम की जाती है। सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट तलबा के लिए इल्म हासिल करने का एक मियारी और महफूज इदारा है जो नज़रिया और अमली तजुर्बे को मिलाकर हमारे तलबा को इनफरादी क़ुव्वत में कामयाबी के लिए ज़रूरी महारतें फराहम करता है। तलबा और तालिबात की आमद और रफ्त के लिए यहाँ बसेस का बेहतरीन इंतज़ाम है। अपने बच्चों का मुस्तकबिल रोशन करने के लिए सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के स्कूल्स एंड कॉलेजेस में दाखिला करवाएं। नाजरीन, आज हमारे सामने तशरीफ़ फरमा है शहर गुलबर्गा की कदावर और हमागीर शख्सियत माहिर तालीम सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन जनाब सैयद अब्दुल रहीम सैयद बारे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद अब्दुल रहीम सैयद बारे, चेयरमैन सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट गुलबर्गा, बादशाहों और जिम्मेदार वालिदैन से मेरी आजीज़ाना गुजारिश है कि वो अपने बच्चों और बच्चियों को का दाखिला हमारे स्कूलों और कॉलेजों में करवा के उनका मुस्तकबिल रोशन करें। SAR फैंटेसी वाटर पार्क, सारे फैमिली का एंटरटेनमेंट, पिकनिक, हॉलिडे, वेकेशन, सबके लिए बेहतरीन वाटर पार्क। आप भी आइए, सबको लाइए। SAR फैंटेसी वाटर पार्क। Address: Veerna Kapong near Gaushavali Dargah, KGF, Karnataka. Contact details 9483444290 9480107826.